میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ جس مسجد کا میں نے سنگ بنیاد اپنی والدہ محترمہ سے رکھوایا تھا، آج اس مسجد کا الحمدللہ ہم لینٹر ڈال رہے ہیں، کام آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ تو صرف میں نے کہا ایک دو باتیں جو کہ ایک ہر وقت میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں میسیج دیتا ہوں لوگوں کو، تو وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ عقیل صاحب ہیں میرے ساتھ کھڑے، اور ساتھ یہ بھی چھوٹے بھائی ہیں، میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں حافظ اویس صاحب، یہ ساتھ منور صاحب مولانا منور صاحب کھڑے ہیں، یہ بھی میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور الحمدللہ ایک ہمارا دیندار فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد بھی الحمدللہ وہ ہمیشہ فلائی بھی رہے ہیں اور انہوں نے فی سبیل اللہ دین کا کام کیا ہے۔ تو میں آج بالخصوص اپنا حافظ عقیل صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ پہ یقین کریں کہ یہ انہوں نے جب فراغت ان کی ہوئی تو ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم اپنا ایک مرکز بنائیں گے، تو میں پھر الحمدللہ ایک فلائی بندہ ہونے کے ناطے تو میں نے حافظ صاحب کو کہا تھا کہ انشاءاللہ بفضل خدا ایک اپنا مرکز ہم بنائیں گے۔ تو انہوں نے 2 سال میں اتنی جد و جہد کی کہ پہلے ہم نے زمین لی، پھر اس زمین پہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہم نے مسجد بنائی، ٹوٹل وہ 10 بائی 10 اس کی تقریباً پیمائش تھی۔ تو پھر تقریباً 1 سال کے اندر ہم نے پھر الحمدللہ اس کا سنگ بنیاد رکھی، اور آج ہم لینٹر ڈال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ انسان اپنے محلات اور بڑے بڑے بنگلات تیار کرتا ہے دنیا میں، لیکن وہ دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، اور سب سے جو میں کہتا ہوں اچھی کنسٹرکشن ہے دنیا میں، وہ سب سے بہترین وہ یہی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج میری ذاتی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ تکڑے لوگ ہیں، بس ایک مڈل نظام والے بندے ہیں، بس اپنا ذریعہ معاش پیدا کرتے ہیں، مثلا میں نے مزدوری کر کے اپنا نظام چلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے ہم آج شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم فلائی کام کرتے ہیں۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں معاشرے کے لیے جتنا بھی فلائی کام ہو سکتا ہے کرتا ہوں، اور آج حافظ عقیل صاحب کا یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کی ہے، کسی نے 10 روپے بھی دیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا گھر بن رہا ہو، اس میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیا کریں۔ یہ نہایت ہی عظیم کام ہوتے ہیں، عظیم پروجیکٹ ہوتے ہیں۔
जो कब्र में भी अल्लाह ताला इनका अजर अता करते हैं, रोज़ क़यामत भी अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर अता करते हैं, क्योंकि अल्लाह का घर के साथ जो लोग अल्लाह के घर के साथ प्यार करते हैं, अल्लाह उनके साथ प्यार करता है। तो मैं इसमें हाफ़िज़ साहब पहले आप बात करें जी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, वल्लाह अल्लाह ताला आपका ये किया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप यंग थे, मैं ये देखें ये छोटे भाई हैं, इनकी इतनी एज नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल करम से अकेले सर पे इन्होंने स्ट्रगल की है, रात दिन एक करके अल्लाह ताला ने आज इन्हें सुरखरू किया कि लेंटर डाल रहा है। तो अच्छा सुनाएं जी हाफ़िज़ साहब, आप कोई बात करें जी। आज मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा, चूँकि टाइम भी इंतहाई कलील है। बात मैं ये करना चाहूँगा कि मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब तकरीबन 2007 में फौत हुए थे। उसके बाद मैं मदारिस में पढ़ता रहा। ये जितना प्रोसेस गुज़रा है, इस तमाम प्रोसेस में बिरादर कबीर जनाब राजा रईस जंजुआ साहब सारी ज़िंदगी में इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हर मुश्किल की घड़ी में इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, हर मामले में मेरी मुआवनत की है। तो मदारिस में पढ़ता रहा, इन्होंने अखराजात किए, फिर शादी का सिलसिला हुआ, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। फिर इसके बाद मदारिस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं सर्वे किया करता था कि हर जो फारिग होने वाला तालिब इल्म था उससे मैं पूछता कि आपने फ़रागत के बाद क्या करना है, तो हर एक बच्चा यही जवाब देता कि मस्जिद तलाश करेंगे, किसी मस्जिद में काम करेंगे, इस तरह का आगे से वो जवाब दिया करता था। लेकिन मुझे घर से एक चीज़ मिली थी, राजा रईस साहब को हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मुझे याद पड़ता है कि मेरे दादा थे, आज से कम से कम 22-23 साल पहले की बात है कि बिरादर कबीर जब घर आया करते थे तो हमारे जो दादा थे उनको 100 रुपया दिया करते थे, 50 रुपया दिया करते थे, तो वो इतनी ज़्यादा इनको दुआएं दिया करते थे। तो अब ये मेरी ज़हन साजी हुई, हालांकि मदारिस के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अपना इदारा बनाना, सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद रहना, ये आजकल के उलमा करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इन्होंने मेरी ज़हन साजी की कि दीन की खिदमत हमने फ़ी सबीलिल्लाह करनी है और अपना इदारा बनाना है। अल्लाह के फजल से एक काम तो 100% हो चुका है कि अल्लाह ने अपना इदारा दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि अभी ये सिर्फ हमने एक मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई, बल्कि इस मस्जिद को बिरादर कबीर की सरपरस्ती में हमने इस मस्जिद को एक फलाही इदारा बनाना है। अल्लाह के फजल करम से ये जो रमज़ान गुज़रा है, रमज़ान से पहले जहाँ पर हमने पूरे इलाके की बेवाओं के नाम लिखे, उसके बाद 60 बंदों के अंदर हमने राशन तकसीम किया है इसी मस्जिद से। तो इंशाअल्लाह रईस भाई, मैं हम सब मिलकर इस इदारे को एक ऐसा आलमी इदारा बनाएंगे कि बाकी इदारों के लिए एक यानी नमूने के तौर पे हम पेश करना चाहेंगे। तो आप हज़रात दुआओं में याद रखें बिरादर कबीर को भी कि इनकी सरपरस्ती में इन्होंने सब कुछ हमारे साथ ताअवुन किया है, ज़हन साजी भी की और साथ हर तरह की मामनत भी कर रहे हैं। मैं भी इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया ता देर हमारे सरों पर रखे, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इनके हाथों में हम दुनिया से चले जाएं तो हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि ये तो काम करने वाले बंदे हैं, फलाई बंदे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। बात के मुस्तहिक है मौलाना अकील ग़फ़ारी साहब और उनके बिरादर कबीर राजा रईस जंजुआ साहब, उनकी इंतहाई मेहनत से अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत बख्शी। अब उस आयत में क्या बात है कि माँ जो भी तुनफिकू खर्च करोगे मिन खैरिन, अच्छाई भलाई के लिए कोई भी चीज़ खर्च करोगे, तजिदू इंदल्लाह, उसको हो बहु अल्लाह के यहाँ पाओगे। माशाअल्लाह, अल्लाह के घर मस्जिद ला इलाहा इल्लल्लाह सुख मोड़ का लंटर डाला जा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसको खैर व आफियत के साथ कामयाबियाँ अता फरमाए। और इस अल्लाह के घर के तामीर में आज तक जितने दोस्तों ने ताउन किया, अल्लाह सब का कबूल फरमाए।
اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری مسجد بنانی، بلکہ مسجد بن رہی ہو، اس میں اگر کسی نے ایک اینٹ بھی لگا دی، ایک توڑا سیمنٹ کا بھی لگا دیا، حسب توفیق جتنا بھی تعاون کیا، تو انشاءاللہ اللہ اس کو اس کے لیے جنت میں اس کو پورا گھر عطا فرمائیں گے۔ کرتے ہیں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری ہم دو ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری ہم دو ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سا